তিনি শুধু একটা বিকৃত ইতিহাস লিখতে পারেন, কারণ তার আমলে যে ইতিহাস বইটা লেখা হয়েছে স্কুল পাঠ্যে আমার আপনার বাড়ির ছেলেমেয়েরা যে স্কুল পাঠ্য পড়ে তারা পরীক্ষা দেয়, অষ্টম শ্রেণীর স্কুল পাঠ্যে, অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাস বইতে এই সিঙ্গুর আন্দোলনের কথা মমতা ব্যানার্জি ঢুকিয়েছেন তার বিরাট বিরাট ছবি দিয়ে। তার সঙ্গে বেশ কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা, দুর্নীতিগ্রস্ত নেত্রী, তাদেরও কথা রয়েছে। বন্ধুরা, আর কিছু হোক না হোক, নতুন কোন সরকার ক্ষমতায় এলে তৃণমূল বাদে যারাই আসুক, তাদের কাছে আমাদের একমাত্র প্রথম আবেদন থাকবে যে এই ধরনের বিকৃত ইতিহাসগুলোকে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে আপনারা মুছে দিন। आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना है। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि हां, कॉलेजों में बलात्कार, रेप और हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि बंगाल में फिर से संदेश खाली जैसी घटना न हो। भाजपा को आपका एक वोट इस बात को पक्का करेगा कि फिर से बंगाल में हजारों शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोए। साथियों, टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यहां छोटे से छोटा टीएमसी का नेता खुद को बंगाल का माई बाप समझने लगा है। हुगली को तो इन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए बदनाम किया है। बीजेपी युवाओं को लूटने वालों को जरूर सजा दिलाएगी। साथियों, आपको एक और बात याद रखनी है। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहां कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन बंगाल में दंगाइयों को लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको भी पता है कि यहां हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी। और ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल की, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इसलिए यहां के नौजवानों को खास तौर पर बहुत सावधान रहना है। टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिख रही है कि बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग लगानी है, इसके लिए जमीन चाहिए।
लेकिन टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी ऐसे गिरोहों को संरक्षण देती है जो घुसपैठियों को सुरक्षा देते हैं, उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। साथियों, समय आ गया है जब घुसपैठ को भी पूरी तरह रोकना होगा। और जो लोग बीते दशकों में फर्जी कागज बनाकर यहां घुल मिल गए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भी भेजना होगा। ये काम कौन कर सकता है? 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 ये काम आपका एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है। आपका वोट ये सारे सपने पूरा करा सकता है। बीजेपी को दिया आपका एक एक वोट घुसपैठियों को भगा सकता है। इसलिए इस बारी आपको एक ही लक्ष्य, एक ही धुन, एक ही सुर, एक ही संकल्प लेना है। और मैंने प्रारंभ में संकल्प दिलवाया था, फिर से बोलवाता हूं, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপঙ্কর মণ্ডল। আপনারা দেখছেন নবান্ন নিমন্ত্রণ। আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বন্ধুরা, একটুখানি লম্বা হয়ে গেল কি, মানে প্রায় 40 মিনিটের ভিডিও থেকে কেটে মিনিট 5 আপনাদেরকে শোনালাম। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি ঠিক 24 ঘন্টা আগে তিনি উত্তরবঙ্গের মালদায় যে স্লোগান তুলেছিলেন, পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার, সেটা কিন্তু তার বক্তৃতার শুরুতে এবং শেষে তিনি একই বক্তব্য পেশ করেছেন, একই স্লোগান দিয়েছেন। এবং গোটা গান, গোটা মিউজিক ভিডিও, এর আগের ভিডিওটাতে কন্টেন্টে আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছি, গোটাটাই একদম আনকাট দেখিয়েছি। আজকে আর সেই ভিডিও দেখাবো না। আপনারা যারা এখনো দেখেননি তারা আমাদের ঠিক আগের এপিসোডটাতে গিয়ে দেখবেন। আপনারা একটা সুন্দর, অসাধারণ একটা মিউজিক ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন। তো আজকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি যে বক্তৃতা দিলেন, গোটাটা আমি মন দিয়ে শুনেছি। আপনাদেরকে একটা নির্বাচিত অংশ, মানে কোনো কাট না করে, কোনো জায়গায় কেটে কুটে না করে, একদম শেষের দিক থেকে শেষের 5 মিনিট মতো আপনাদেরকে আমরা শোনালাম। আপনারা কি বুঝলেন বলুন তো? আমরা যেটা বুঝেছি সেটা হচ্ছে যে নির্বাচনের যে দামামা কার্যত বাজিয়ে দিয়েছিল বিজেপি, ভারতীয় জনতা পার্টি, দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপির সর্বোচ্চ নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি কিন্তু পুরোপুরি দামামাটা একদম বাজিয়ে দিলেন, মানে শিঙাটা ফুঁকে দিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে যেভাবে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজানো হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণ সেই শাঁখ বাজিয়েছিলেন। এবং নরেন্দ্র মোদী কিন্তু এই 2026-এর যে মেগা নির্বাচন বলতে পারেন, কুরুক্ষেত্র বলতে পারেন, সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক যুদ্ধ এ রাজ্যের জন্য, সেই নির্বাচনী যুদ্ধের শাঁখটা তিনি আজকে বাজিয়ে দিলেন। আজকে 18ই জানুয়ারি 2026, আর মাসখানেকের মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়ে যাবে এবং মাসখানেকের পরে 1.5 মাসের মধ্যে কিন্তু নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাবে। এটা তো পরিষ্কার। তো ফলে আজকে যে শঙ্খটা তিনি বাজিয়ে দিলেন এবং সেখানে মূল সুরটাও তিনি বেঁধে দিলেন যে বিজেপি কোন জিনিসগুলো নিয়ে প্রচার করবে। মানে এখন যে যারা শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস, তারা কি বলে যাচ্ছে, তারা তো শুধুমাত্র বিজেপি খারাপ, বিজেপি খারাপ, শুভেন্দু খারাপ, অমিত শাহ খারাপ, নরেন্দ্র মোদী খারাপ, খালি খারাপ খারাপ খারাপ, একটা কোনো পজিটিভ সেন্টেন্স নেই। বিজেপি কিন্তু সেই রাস্তায় হাঁটবে না, এটা কিন্তু আজকে নরেন্দ্র মোদী বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী এই মুহূর্তে ভারত ছাড়াও বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী এবং অত্যন্ত সম্মানীয়, অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন নেতা।
তার বক্তৃতায় যদি আপনারা চান যে কিছু গরম গরম কথা শুনবো, চটুল শব্দ শুনবো, এই মেরে দাও, ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও, এগুলো বলবেন না। নরেন্দ্র মোদীর কাছে সেই আশা আমরা কেউ করি না, আপনারাও কেউ করেন না। আজকে যারা সিঙ্গুরে অগণিত মানুষ, মানে যেদিকে চোখ যাবে সেদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। বিশেষ করে আজকের সভার বৈশিষ্ট্য অন্যান্য সভাগুলোর চেয়ে উপস্থিতি কিন্তু মায়েদের বেশি, মহিলাদের উপস্থিতি অত্যন্ত ভাবে বেশি। মানে মায়েরা, বোনেরা, দিদিরা, তারা সবাই এমন ভাবে সকাল থেকে, মানে নরেন্দ্র মোদী আসবেন 3টে পৌনে 3টে নাগাদ, সকাল থেকে আমরা একদম নজর রেখেছিলাম, আমাদের পরিচিতদের সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলাম, ভিডিও দেখছিলাম। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সকাল থেকে, মানে সূর্যোদয় হয়েছে তারপর থেকে সিঙ্গুরে যেখানে সভা হয়েছে সেটা ওই মাঠের ওপরে কিন্তু কারখানা হওয়ার কথা ছিল, টাটার ন্যানো কারখানা। সিঙ্গুর মানেই এখন উচ্চারণ করলেই কিন্তু প্রথমেই আপনাদের মনে পড়বে টাটার ন্যানো কারখানার কথা, সেই বাতিল জমির ওপরে। এবং দেখুন, আজকের এই নরেন্দ্র মোদীর সভার পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গুর নিয়ে বলতে গেলে আমার প্রথম যেটা মনে হয় জীবনানন্দের কবিতার লাইন, সেটা হচ্ছে যে আবার বছর 20 পরে তার সাথে দেখা হয় যদি। আবার বছর 20 পরে, মানে 20 বছর পরে একদিন বলে একটি কবিতা ছিল, সেখান থেকে আমি কোটটা করলাম। তো 20 বছর হয়ে গেছে 2006-এ, মানে আমরা যখন সদ্য এই পেশায় আসছি, সাংবাদিকতা শুরু করছি, তখন সেই 2006-এ যখন বামফ্রন্ট সরকার বিরাট মেজরিটি নিয়ে ক্ষমতায় এলো, এবং ক্ষমতায় আসার কিছুদিনের মধ্যে তখনকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী, প্রয়াত হয়েছেন এখন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, তিনি ঘোষণা করে দিলেন রাইটার্স বিল্ডিং থেকে যে সিঙ্গুরে টাটা কারখানা হবে। সিঙ্গুর শব্দটা তিনি প্রথমে বলেননি, বেশ কয়েক জায়গায় জমি দেখেছেন টাটারা, এবং সিঙ্গুরটা তাদের পছন্দ হয়েছে যেহেতু দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে রয়েছে এবং তার পাশে কাছাকাছি 1000 একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে। তবে জানেন তো, মানে সিঙ্গুরে আমি বহুবার গেছি, মানে ওই সময়ের কথা বলছি, 2006-এর কথাই বলছি, ওই জন্য আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে আবার বছর 20 পরে তার সাথে দেখা হয় যদি। এটা কিছুটা প্রেমের কবিতা ভাবতে পারেন, আর রাজনীতির কবিতা ভাবতে পারেন। মানে এই লাইনটা যে কোনো জায়গায় অত্যন্ত ভাবে উপযুক্ত। আজকের দিনে এই লাইনটা আমার বারবার মনে পড়ছে যে আবার বছর 20 পরে তার সাথে দেখা হয় যদি। মানে 20 বছর আগে আমরা যারা ছিলাম, আমাদের চেয়ে যারা ছোট ছিলেন, সেই সময় যারা পড়াশুনো করেছিলেন, স্নাতকোত্তর করেছিলেন, পিএইচডি করেছিলেন, বিএড পাস করেছিলেন, তারা এতদিনে যারা চাকরি পাননি আর তাদের চাকরি হবে না, এটা বয়সজনিত কারণে হবে না। আমরা তখনও পর্যন্ত ইয়াং, একদম এনার্জেটিক, তখন আমরা গেছি, বারবার গেছি, 2 ফসলি 3 ফসলি 4 ফসলি জমি, এটা ঠিকই। কিন্তু এই যে পরিবর্তন হয়েছিল 2011-এ, তার জন্য সিঙ্গুরের সবচেয়ে বড় অবদান কিন্তু নয়, মানে সিঙ্গুরে নয় এই কারণে বলছি, সিঙ্গুরে কারখানার বিরুদ্ধে তৃণমূলের একটা ছোট অংশ, মানে তৃণমূল কংগ্রেস আর অন্যান্য রাজনীতিক নেতাদের একটা ছোট অংশ, তারা শুধুমাত্র হৈ হৈ করেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎকালীন যিনি বিরোধী নেত্রী, এখনকার মুখ্যমন্ত্রী, তিনি বারবার ধর্নায় বসেছেন, তিনি অনশন করেছেন, তিনি ধর্মতলায় ধানের চারা রোপণের কথা জানিয়েছেন, সেই ছবি আপনারা দেখেছেন, কিন্তু কারখানাটা হয়নি। এখন এই মুহূর্তে আমরা যেটা থাম্বনেলে ছবি দিয়েছি যে গদ্দারি, মানে এই গদ্দারি কেন দিলাম, মানে আসল গদ্দারি বা গদ্দারি ফাঁস করে দিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এসে। তিনি কিন্তু এই গদ্দারিটা, বিশ্বাসঘাতকতাটা, বেইমানিটা, মাটির সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে সিঙ্গুরের মানুষের সঙ্গে, এ রাজ্যের মানুষের সঙ্গে, গোটা দেশের মানুষের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, সেটা তিনি ওপেন করে দিলেন। দেখুন, প্রত্যেকটা শব্দ উচ্চারণ করতে হয় না, মানে তার অনুচ্চারিত শব্দের মাধ্যমে তিনি কিন্তু বলে দিয়ে গেলেন যে এ রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূল নেত্রী, যদিও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তিনি উচ্চারণ করেননি, তবে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের কথা তিনি উচ্চারণ করেছেন। এ শাসক দলের যে সীমাহীন দুর্নীতি, এর আগেও বলেছেন, কিন্তু আজকে খুব পরিষ্কার করে বলে দিয়ে গেলেন। যে বক্তৃতার একদম শেষ অংশটুকু আপনাদেরকে শোনালাম, সেখানে তিনি নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে তিনি কি বললেন, তিনি বললেন যে একটা ভোট কিন্তু ঠিক করে দিতে পারে যে আবার এই 26,000 শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরি চলে যাবে কিনা। একটা ভোট ঠিক করে দিতে পারে স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের ধর্ষিতা হতে হবে কিনা। একটা ভোট ঠিক করে দিতে পারে যে এ রাজ্যে শিল্পের জোয়ার হবে কিনা। তার কারণ গোটা বক্তৃতাটা শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন প্রধানমন্ত্রী শুরু করেছিলেন যে জায়গা থেকে, সেটা হচ্ছে যে সিঙ্গুরের ধনেখালি সহ সিঙ্গুরের যে বিভিন্ন কৃষি পণ্য রয়েছে সেগুলো কোল্ড স্টোরেজে রাখা, কিভাবে সেগুলোকে সংরক্ষণ করা যায়। মানে এভাবেই তিনি একদিকে উন্নয়নের কথা বলেছেন,
যে তারা ক্ষমতায় আসার পরে কি কি করবেন সিঙ্গুরের মানুষের জন্য শুধু নয়, গোটা বাংলার জন্য প্রত্যেকটা জেলা বেছে বেছে তার যে সৃষ্টি, সেখানকার যে উৎকর্ষ, সেই পণ্যগুলোকে নিয়ে বিশ্বের বাজারে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়, গোটা দেশের বাজারে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়, এবং যারা শিক্ষিত মেধাবী ছাত্রছাত্রী, যারা যোগ্য ছাত্রছাত্রী, তাদের কিভাবে চাকরি দেওয়া যায়, সেই কথাটা যেমন করে তিনি বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরেকটা কথা উল্লেখ করেছেন যে এদেরকে সবক শেখাতে হবে, এদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। মানে এই তৃণমূল কংগ্রেসকে শিক্ষা দিতেই হবে, তার কারণ এই যে গত কয়েক বছর ধরে যা যা হয়ে আসছে, অতি সম্প্রতি যে যে কাণ্ডগুলো হয়েছে, সন্দেশখালির কথা প্রধানমন্ত্রীর মুখে আগেও উল্লেখিত হয়েছে, আজকেও সন্দেশখালির কথা তিনি বলেছেন, কলেজে ধর্ষণের কথা বলেছেন, হাজার হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীর চাকরি চলে যাওয়ার কথা বলেছেন, এবং এই যে চাকরি না হওয়ার পেছনে তৃণমূলের নেতারা রয়েছেন, তাদের দুর্নীতি রয়েছে। এমনকি তিনি বিশেষ ছোট ছোট কিছু নেতার উদ্দেশ্যে নাম করেননি কারো, তিনি বলেছেন যে তারা যেন ভাবছেন যে বাংলার মাইবাপ, মানে মানে যারা নেতা, বাংলার নেতা মানে কি একটা আঞ্চলিক দল, এই তৃণমূল কংগ্রেসের যারা নেতা নেত্রী, তারা তো বাংলার মাইবাপ ভাবতে শুরু করেছে, তারা তো ভাগ্য নিয়ন্তা ভাবতে শুরু করেছে। এই কথাটাকে অত্যন্ত ব্যঙ্গাত্মক ভাবে, অত্যন্ত কটাক্ষের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী, অত্যন্ত কি বলা যায়, মানে সুবক্তা, তিনি অসাধারণ বক্তৃতা দেন। তিনি গতকাল যে বক্তৃতা দিয়েছেন সেটাও শোনার মতো, এবং তারপরে তিনি আসামে চলে গিয়েছিলেন। আসামের গুয়াহাটিতে বাগুরুম্বা বলে একটা ফোক ডান্স রয়েছে, যারা বড়ো সম্প্রদায়ের 10,000 বড়ো শিল্পী, গুয়াহাটির সারু সাজাই স্টেডিয়ামে সেই নাচটা হয়েছিল। এবং এই বাগুরুম্বা নাচের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সেখানে একটা কুঁড়ি, মানে পুষ্প কুঁড়ি কিভাবে বিকশিত হয় সেটা এই নাচের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। তো যেটা গুয়াহাটির বিশাল বড় স্টেডিয়াম, সেখানে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, এবং তারপরে তিনি আজকে সকালে আসামে তিনি বেশ কিছু সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। এবং আজকেও তিনি এসে সিঙ্গুরে প্রথমে সরকারি একটা মঞ্চ ছিল, সেখান থেকে কয়েকটা ট্রেনের উদ্বোধন করেছেন, বেশ কিছু ঘোষণা করেছেন, বেশ কয়েকটা প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন, এবং সেখানে কিন্তু 830 কোটি টাকারও বেশি সেই প্রকল্প, মানে মোট যেটা প্রস্তাবিত প্রকল্প আর কি, 830 কোটি টাকারও বেশি প্রকল্প তিনি ঘোষণা করেছেন। তারপরে তিনি রাজনৈতিক মঞ্চে চলে আসেন, এবং তার সঙ্গে যাদের থাকার কথা তারা অবশ্যই ছিলেন। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আমরা দেখেছি, অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছেন। শ্রমিক ভট্টাচার্য রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ, তিনি ছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত বাবু ছিলেন, এবং সুকান্ত মজুমদারও ভীষণ ভালো বক্তৃতা দিয়েছেন। সুকান্ত বাবুর বক্তৃতা আমরা শুনছিলাম, তিনি বলছেন যে দিদি তেরা দেওয়ার দিবানা, এখন যেন বলছেন যে দিদি ইডিকো ডালে দানা, মানে বেশ সরস ভঙ্গিতে সুকান্ত বাবু তার বক্তৃতা দিয়েছেন। এটা আমাদের ভালো লেগেছে, বেশ সুন্দর আজকের সভা ছিল, প্রচুর মানুষ গিয়েছেন। তবে আমরা যেটা বলছিলাম যে সিঙ্গুরে যারা যারা ছিলেন, আর কাকে ডাকা হয়েছিল জানেন তো? স্থানীয় সাংসদ রচনা ব্যানার্জি, মানে বিভিন্ন টিভি শোতে আপনারা দেখেন, এবং বি বা সি গ্রেডের কিছু বাংলা সিনেমাতেও তিনি অভিনয় করেছেন। এখন তিনি তৃণমূলের সাংসদ, তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আর প্রত্যেকবারের মতো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কিন্তু আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এখানে রাজ্যপালকে আমন্ত্রণ জানানো হয় ডেকোরাম মেনে, প্রোটোকল মেনে, সরকারি অনুষ্ঠান, সরকারি কর্মসূচি, সেখানে কোনো বিজেপির পতাকা থাকে না, বিজেপির কোনো কথা থাকে না। প্রধানমন্ত্রী তো আর ওই ফাটকা তোলাবাজ নেতাদের মতো নয় যে সেখানে গিয়ে সরকারি মঞ্চ থেকে বেসরকারি কথা বলবেন, তিনি সরকারি মঞ্চ থেকে নিজের যে দল তার ঘোষণা করবেন বা তার প্রচার করবেন, সেটা তিনি করেননি আগেও, আজকেও তিনি করেননি। তো আজকের মঞ্চে রাজ্যপাল ডক্টর সিভি আনন্দ বোস ছিলেন, এছাড়া সরকারি কর্তারা ছিলেন, এবং যারা জনপ্রতিনিধি, যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, তাদেরকেও আমরা দেখেছি মঞ্চে ছিলেন। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তার একবারও ইচ্ছা হয়নি যে বাংলার জন্য যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো কেন্দ্রীয় সরকার আনছে সেখানে তিনি থাকুন, সেখানে তিনি উপস্থিত থাকুন, সেখানে তিনি অন্তত ইতিহাস বই যখন লেখা হবে তখন তো থাকবে যে বাংলার জন্য যে হাজার হাজার কোটি টাকার যে প্রকল্পগুলো যখন উদ্বোধন হচ্ছিল, যখন শিলান্যাস হচ্ছিল, যখন ঘোষণা হচ্ছিল, তখন মানে আজ থেকে ধরুন 10 বছর, 20 বছর, 50 বছর, 100 বছর পরেও তো সেই ইতিহাসটা মুছে দেওয়া যায় না। তখন তো লেখা থাকতো যে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে ছিলেন। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি সেই সবের ধার ধারেন না, তিনি শুধু একটা বিকৃত ইতিহাস লিখতে পারেন, কারণ তার আমলে যে ইতিহাস বইটা লেখা হয়েছে স্কুল পাঠ্যে আমার আপনার বাড়ির ছেলেমেয়েরা যে স্কুল পাঠ্য পড়ে তারা পরীক্ষা দেয়, অষ্টম শ্রেণীর স্কুল পাঠ্যে, অষ্টম শ্রেণীর
ইতিহাস বইতে এই সিঙ্গুর আন্দোলনের কথা মমতা ব্যানার্জি ঢুকিয়েছেন তার বিরাট বিরাট ছবি দিয়ে, তার সঙ্গে বেশ কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা, দুর্নীতিগ্রস্ত নেত্রী, তাদেরও কথা রয়েছে। বন্ধুরা, আর কিছু হোক না হোক, নতুন কোন সরকার ক্ষমতায় এলে তৃণমূল বাদে যারাই আসুক, তাদের কাছে আমাদের একমাত্র প্রথম আবেদন থাকবে যে এই ধরনের বিকৃত ইতিহাসগুলোকে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে আপনারা মুছে দিন, সিদ্ধান্ত নিন। এই সিদ্ধান্ত তাদেরকে নিতেই হবে। এই আবেদন রেখে আপনাদের সবাইকে শুভকামনা জানিয়ে, সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এই এপিসোড আমরা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। এই ভিডিও যদি ভালো লাগে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। যারা প্রথমবার দেখছেন তারা অবশ্যই নবান্ন নিমন্ত্রণ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন আজকের এপিসোড কেমন হলো। জয় হিন্দ, বন্দে মাতারাম।